Very good morning and welcome to all second year BCom students. The live session on cost and management accounting paper 2. We are discussing and we have solved few problems on reconciliation statement. And yesterday I have sent a problem to the group. Hope you have written all the problem. Now let us solve the problem. And the problem which I have sent is little different from the previous classes. Look at the problem. The following was the trading and profit and loss account. In the previous classes, we are given with the information with the three columns, particulars, cost account column, CA column, like that. But now in this problem, we are given the data, we are given the data in the form of trading and profit and loss account. In the form, Kalpana mute made, yes, okay. In the form of trading and profit and loss account, correct? Now look at the trading and profit and loss account. It's a little different problem. So what I will do is I'll take all the different variety problems. Similar kind problem ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ನೀವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Okay, yes. Now look at the debit side. You have given some information. Look at the credit side. You have given some information. Correct. This is a trading and profit and loss account. Correct. So all these whatever the information given in the trading and profit and loss account, it is related to financial account information. Whatever the trading and profit and loss account information ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಡೇಟಾ ಅದು clear. Now look at the last column, that is last para ನೋಡಿ, last column ಅಲ್ಲ last para ನೋಡಿ. With the help of following information, reconcile the cost profit with the financial profit. You are given with information A, information B, information C and D. So this ABCD data ಇದೆಯಲ್ಲ, ABCD data related to the cost accountant. ನಮಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಟ್, ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗಿದೆ ನಮಗೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಟೂ ಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹಿಯರ್. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಡೇಟಾ ಎಷ್ಟು? ABCD, ಓನ್ಲಿ 4 ಡೇಟಾ. ABCD ಮಾತ್ರ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಸೊ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, right? Yes. Now how to begin when the trading and profit and loss account is given? How to begin? So the answer is, you start from the debit side. One by one item check ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇರುವಂತ ಒಂದೇ ಐಟಮ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಇಸ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್. ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಇನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ 2,50,000 ಎಷ್ಟದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, 2,52,100 ಆಗಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ. Yes, sir. 2,52,100 ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ? ಒಮ್ಮೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ನಾಲ್ಕು ಮೂರು ಏಳು, ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇನೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇನೆ. ಎಸ್, now it's all right. Yes, 2,52,100. This is the first item of the financial account, and this item should be compared with the costing. ಹಾಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಐಟಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 1,05,000. ದಿಸ್ ಐಟಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟು. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಐಟಮ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ತಗೊಂಡು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆದರ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ, ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬುಕ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯಾ, ಆ ನಂತರ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಾವು 4 ಸ್ಟೆಪ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು.
ಹಾಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ದಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೇಲ್ಸ್ 7,50,000, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಕಾರ 7,50,000, ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದ್ದರೆ ರೀಕನ್ಸಲೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬುಕ್ ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬುಕ್, then it will not appear in the reconciliation statement. Difference ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ reconciliation statement ಬರ್ತದೆ. Well, with this background, let us solve the problem. ನನಗೆ ನನ್ನ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಈಗ. ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಪೂಜಾರಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡು, ನಿಂದು ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡು, ಆಡಿಯೋ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Okay. Now, can you see the Excel sheet? Yes, sir. Yes, thank you. Okay, shall we start solving the problem? Write down the heading reconciliation statement. Then make 3 columns. First column space ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು, particulars. Second column and third column just to write the amount in rupees, amount in rupees. So ಈ ರೀತಿ ಕಾಲಮ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟ್ ಇದೆ ಕಾರಣ ಹಾಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. So make a 3 columns. First particulars column requires more space. Okay, now look at the problem once again. You are given with the financial profit. As per the financial profit, financial account ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು? ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೋಡಿ, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡಿ, ಸಿಕ್ಕಿತ ಲಾಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ನೋಡಿ. 2 net profit 2,03,000. All of you got 2,03,000 is net profit as per financial book. ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ನಮಗೆ? ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ 2 net profit ಅಂತ ಇದೆ. ಇದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು? ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿ ಡಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೋಡಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ABCD ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ, ಡಿ ನೋಡಿ. ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ rupees 1,97,700. ಪ್ರಾಫಿಟ್ rupees 1,97,700. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 1,97,700, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 2,03,000. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈಗ ಎರಡೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಸ್ ಎ ಬೇಸ್. ನನಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಸ್ ಬೇಸ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯುವರ್ ಬೇಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಸೇಮ್. ಯಾಕೆ? ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಸ್ ಎ ಬೇಸ್. ವೆನ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಸ್ ಎ ಬೇಸ್, costing profit is considered as a base profit. Costing profit is considered as a BP. So I will start net profit as per cost account within bracket very important. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಡೀ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೆ ಬೇಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, BP ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. Okay, so as per cost account profit is 1,97,700. ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು? ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ನ ಡಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಉಂಟು ನೋಡಿ. ಇನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ rupees 8,000 and profit is rupees 1,97,700. ಸರಿ ಅಲ್ವಾ? ಸರಿ. Now come to the first item. 2 purchases 2,52,100. ಈಗ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಕಾರ 2,52,100. ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ, ಎ ಅಲ್ಲಿ, ಬಿ ಅಲ್ಲಿ, ಸಿ ಅಲ್ಲಿ, ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಉಂಟಾ? ಸೊ ABCD ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಈಸ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಈಸ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್. ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಆನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಪರ್ಚೇಸು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರೋದು? ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಕರೆಕ್ಟ್. So nothing is specified in the costing book. Make a note please, my dear students. 5 ಐಟಮ್ಗಳು, 5 ಐಟಮ್, ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, 5 ಐಟಮ್ಗಳು ಒಂದು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ಎರಡು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ವಿ ಮೇಕ್ ಎ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ದಟ್ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ 5 ಐಟಮ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. 3 ಐಟಮ್ ಯಾವ್ದಾಯ್ತು ಈಗ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಈ 3 ಐಟಮ್ ಪ್ಲಸ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್, ಬೋತ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. 4ನೇ ಐಟಮ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿದ್ ನಾನು? ಬೋತ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. 5ನೇ ಐಟಮ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಈ 5 ಐಟಮ್
ಒಂದು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಎರಡೂ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೆಲ್ಲ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಬೋತ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ನಾಲ್ಕನೇದು. ಐದನೇದು ಸೇಲ್ಸ್. ಈಗ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಪರ್ಚೇಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು, ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಾನು ಈಗಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ 5 ಐಟಮ್ ಅನ್ನು ಎರಡು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವುದು? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸಸ್, ಓಪನಿಂಗ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್. ಎರಡು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಆದ ಕಾರಣ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈಗ ಐದು ಐಟಮ್ ಮಾತ್ರ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಬೋತ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಂಡ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಈ 5 ಐಟಮ್ಗೆ ಒಂದು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಸೇಮ್ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಪದ್ಧತಿಕೊಳ್ಳಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಪರ್ಚೇಸಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಎರಡು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ರೀಕನ್ಸಿಲೇಷನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಐಟಮ್ ಬನ್ನಿ, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ. ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಕಾರ 1,05,000. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಕಾರ 1,05,000. ನಾವು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಎ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಬಿ ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೇಮ್ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ 3 ಐಟಮ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಪ್ಲಸ್ ಬೋತ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ 4ನೇ ಐಟಮ್, 5ನೇದು ಸೇಲ್ಸ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜು ಎರಡು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ದೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 3ನೇ ಐಟಮ್. ಈಗ ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 1,21,300 ಇದೆ. ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಕಾರ 1,21,000. ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿ ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಿ ಓದಿ. ಇನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಎಸ್ 100% ಆನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್. ಈಗ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಎಷ್ಟು? ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಈಗ. ಬಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ? ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಏನಂತ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಓಪನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಒಂದು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ 1,05,000, ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ 1,05,000. ಸರಿಯಲ್ಲ? ಈಗ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಿ. ಇನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಆಸ್ 100% ಆನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜ್? ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜ್ ಎಷ್ಟು? 1,05,000. 100% ಆನ್ 1,05,000 ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 1,05,000 ಮೇಲೆ 100% ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬೇಡ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ 1,05,000. ಬೇಕಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿ. 1,05,000 ಇಂಟು 100% ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. 100/100 1,05,000 ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ 1,00,000 ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ 1,21,300. ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ? 100% ಆನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವೀಗ. ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. 100% ಆನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜ್ ಇಸ್ 1,05,000. 1,05,000 100 ಅಂದ್ರೆ 1,05,000 ಬಂತು. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಸೈಡ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 1,21,300 ಆಸ್ ಪರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬುಕ್. ಆಸ್ ಪರ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ just now you have calculated 1,05,000. 1,05,000 ಹೇಗೆ ಬಂತು? 100% ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 1,05,000 ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ? ಬಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬುಕ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು. ಸೊ 1,05,000 ಇಂಟು 100%. ಈಗ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. 1,21,300 ಈ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 1,05,000 ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 16,300. 16,300 ಎಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ? ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ, ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ 1,05,000 ಅಂತಲ್ಲ, ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ 16,300 ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 1. ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂ. ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸಿದ್ದು. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸಿದ ಕಾರಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? 16,300 ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸಿದ ಕಾರಣ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಎಂತ? ಬೇಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಬೇಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೇಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಸ್
ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಬಿಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಲೆಸ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಬಿಡಿ, ಒಂದು 3-4 ಲೈನ್ ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಇವಾಗ? 16,300 ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು 16,300. ಓಕೆ, ನಾವು ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. 2 ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡಿ. ಈಗ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. 2 ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 71,000 ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಕಾರ. ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟು ಓದಿ? ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. In cost record, selling expenses are calculated as 10% on sales. Selling expenses costing ಎಷ್ಟಂತೆ? 10% on sales. ಸೇಲ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡಿ. ಸೇಲ್ಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೋಡಿ, 7,50,000 ಸೇಲ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ. ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೇಲ್ಸ್ ಸೇಮ್. ಒಂದು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಬುಕ್ ಸೇಮ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. 5 ಐಟಮ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಬಂತಲ್ವಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ 10% ಆಫ್ 7,50,000 ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೇಲ್ಸ್ 7,50,000. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ? 5 ಐಟಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಸೇಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒಂದು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಬುಕ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ 7,50,000 ಆದ ಕಾರಣ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ 7,50,000. ಅದರ ಮೇಲೆ 10% ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿ ಓದಿ. ಇನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ 10% ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಸೊ 10% 7,50,000 ಮೀನ್ಸ್ 75,000. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಕಾರ 71,000 ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನಮಗೆ? 10% ಆಫ್ 7,50,000 75,000. ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 4,000 ಜಾಸ್ತಿ. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 4,000 ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸರಿ, ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋದ ಕಾರಣ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆ. 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಗಿತು. 3ನೇದು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಎಂತ? BP ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. 3ನೇ ಸ್ಟೆಪ್. 4ನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, BP ಕಡಿಮೆ ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮೋರ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಲೆಸ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಹೇಗೆ ಬೇಕು ಬರೀರಿ, ತೊಂದರೆ. 4,000 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಕಾರ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡಿ. ಈಗ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬುಕ್ ಇದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 53,400 ಇದೆ. 53,400 ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಕಾರ. ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ? ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿ ಓದಿ. ಇನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ as 10% ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಯ್ತು. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಓದಿ ಈಗ. ಅಂಡ್ ₹1 ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಸ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ₹1 ನಾವು ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. Administrative expense ₹1 per unit of what? 1 into opening stock units, 1 into closing stock units, 1 into output, 1 into number of units sold. Actually 1 into output. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್, ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡಿ, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡಿ. ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್ 50,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. 50,000 ಯೂನಿಟ್ ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು 50,000 ತಗೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಔಟ್ಪುಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಿತ್ತು. ಏನ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ 40,800, ಹಾಗೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾವು ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇಟಾ, ಡೇಟಾ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ. ಸೇಲ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ 50,000 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ₹1 into 50,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್, ₹1 into 50,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 50,000 ಬಂತು. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 50,000 ಹೇಗ್ ಬಂತು? ₹1 per unit into 50,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ 50,000. ಅದೇ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟು? 53,400. ಸೊ ₹3,400 ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ್ದನ್ನ? ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂ, ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸಿದ ಕಾರಣ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಎಂತ? BP ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಸರಿಯಲ್ಲ?
ಸೊ ಬಿ ಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಕಾರಣ ಎಂತ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿ ಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಕಾರಣ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು 3400 ಅಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಹೇಗೆ ಬಂತು 3400? ಹೇಗೆ ಬಂತು? 51,000 ಅಲ್ಲ 50,000 ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬುಕ್ಕಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 50,000 ಇಂಟು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಂಟು 1 ರೂಪಾಯಿನ 50,000 ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ 53,400 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ 53,400 ಮೈನಸ್ 50,000 ಅಂದ್ರೆ 3,400. ಸರಿ ಅಲ್ಲ? ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಯು ಟೇಕನ್ 3,400. ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 11,000 ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಕಾರ. ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಕಾರ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟು? ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಡಿ ನೋಡಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿ ನೋಡಿ. ಇನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ರೂಪೀಸ್ 8,000. ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಕಾರ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 8,000. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಕಾರ 11,000. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 1, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಇಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬುಕ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬುಕ್ ಬೇಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎರಡು ಒಂದೇ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಲೆಸ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಸಿನ್ಸ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. Since expense is less than costing, costing profit increase. Step movie. Bonus step, costing profit increase means base profit increase. Bonus step. Last, since base profit increased, we have to deduct. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮೋರ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಇನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರ್ದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಲೆಸ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಪುನಃ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಕಾರ 8,000, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಕಾರ 11,000. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸಿದ ಕಾರಣ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಬಿ ಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಕಾರಣ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮೋರ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕು ಬರೀರಿ. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ 11,000 ಮೈನಸ್ 8,000 ಅಂದ್ರೆ 3,000. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಮಗೆ 2,03,000 ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು. ಸರಿ ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು? ಅವ್ರ ಇಂಟೆಂಡೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ 2,03,000. ಸರಿ, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಮುಗಿತು. ನಾವು ಕಮ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್ 7,50,000. ಸೇಲ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ABCD ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೋಡಿ, ಸೇಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ 0 ಅಂತ ಅರ್ಥನಾ? ನೋ. 5 ಐಟಮ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿದ್ ನನಗೆ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಓಪನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಗೂಡ್ಸ್ 4ನೇ ಐಟಮ್, 5ನೇ ಐಟಮ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಒಂದು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ 2 ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ, 1 ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಈ 5 ಐಟಮ್ 1 ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೇಮ್. ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದ್ರೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಈಗ 5 ಐಟಮ್ ಮಾತ್ರ, ಬೇರೆ ಐಟಮ್ ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. 5 ಐಟಮ್ ಮಾತ್ರ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ 2 ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಆದ ಕಾರಣ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ರಿಕನ್ಸೈಲ್. ಎನಿಹೌ ಸೇಲ್ಸ್ ಯಾವುದು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಲ್ಲದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. ಈಗ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ 2,600 ಬೈ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಇಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂ. ಈಗ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡೋ ತಗೋತೀರಾ? ನಾವು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂ. ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡೋ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಓನ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಐಟಮ್. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್? ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಲ್ವಾ? ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅದು. ಸೊ ಇದು ರೆವಿನ್ಯೂ. ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ? ಕಾಸ್ಟ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. This is a revenue by discount. Discount received is a revenue. By into the revenue discount received ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದು. It's a revenue. Revenue entered only in financial account. ಈ revenue costing ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ. Revenue costing ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸದೇ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ ಕಾರಣ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆ. ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ BP ಕಡಿಮೆ. BP ಕಡಿಮೆ ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. BP ಕಡಿಮೆ ಆದ ಕಾರಣ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಬೈ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ entered only in financial account. ಅಥವಾ ಹೀಗೂ ಸಹ ಬರಿಬಹುದು. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ನಾಟ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು? 2,600. ನಾಟ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. 2,600. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಹಾಗೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಸಹ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಈ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತಗೊಳ್ತೇವಾ? ಇಲ್ಲ. ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ into account only the cost. ನೋಡಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಎನಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎನಿ ಲಾಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ 23,400 ಎಂಟರ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಲ್ಲ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ರೆವಿನ್ಯೂ. ಬೈ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ. ರೆವಿನ್ಯೂ ನಾಟ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ರೆವಿನ್ಯೂ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗದೇ ಇದ್ದ ಕಾರಣ
ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗದೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಬಿಪಿ ಕಡಿಮೆ. ಬಿಪಿ ಕಡಿಮೆ ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಥವಾ ನಾಟ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ 23,400 ಅಲ್ವಾ, 23,400. Okay, now next item, buy closing stock. So financial book ಪ್ರಕಾರ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ 40,800. ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿ hello ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏ ನೋಡಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ 42,800. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಕಾರ 40,000. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಕಾರಣ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂ, ಬೈ ಅಂತಿದ್ದ ಕಾರಣ ರೆವಿನ್ಯೂ. ಎನಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂ. ರೆವಿನ್ಯೂ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಹೌದಾ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ, ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 42,800 ಇದೆ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬುಕ್ 40,800. ಹಾಗಾಗಿ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂ. ರೆವಿನ್ಯೂ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಸಿನ್ಸ್ ಇಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. Costing profit increased means base profit increased. Since base profit increased, we have to deduct. So hagidre closing stock more valued, more entered in closing stock, more entered in costing. Serila by rupees 2,000. Okay. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಮುಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಎರಡು ಮುಗಿತ್ತು. ನಾವು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಎ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡಾಯ್ತು. ಬಿ ನೋಡಿ ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎರಡು ಅಮೌಂಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬುಕ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬುಕ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಸಿ ಎಲ್ ನೋಡಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನಾವು ಎರಡು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎರಡು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಡಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 8,000 ಮತ್ತು 11,000 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ 1,97,000 ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ ಐಟಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬನ್ನಿ, ಆಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಚೆಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾವು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆದರ್ ಏನಾದ್ರು ಹೊಸ ಐಟಮ್ ಇದೆಯಾ, ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬುಕ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಆ ಐಟಮ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲವೂ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ. ಸರಿನಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆಲ್ ಎಬಿಸಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಕವರ್ಡ್. ಈಗ ಡೆಬಿಟ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ 30,000 ಬಂತು. ಸೊ ಈಗ 1,97,700 ಪ್ಲಸ್ 30,000 ಒಟ್ಟಿಗೆ 2,27,700. ಸರಿ ಅಲ್ವಾ? 2,27,700 ಬಂತು. ಲೆಸ್ ಮಾಡೋ ಐಟಮ್ ಅನ್ನ ಲೆಸ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ 24,700 ಬಂತು. ಸೊ 2,27,700 ಮೈನಸ್ 24,700. ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಟ್ಯಾಲಿ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ. ಎಸ್, ಟ್ಯಾಲಿ ಆಯ್ತು. 2,03,000 ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ಬರ್ಬೇಕಿದೆ ಆನ್ಸರ್ 2,03,000. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಇಟ್ ದಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬುಕ್ ನೋಡಿ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬುಕ್ ಎಷ್ಟು? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಇಂಟೆಂಡೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಇಂಟೆಂಡೆಡ್ INTENDED ಇಂಟೆಂಡೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬುಕ್ ನೋಡಿ ಒಮ್ಮೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡಿ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬುಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2,03,000. ಸೊ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಗೆ ಎರಡೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ನಾವು ಮಾಡಿ ಸರಿಯ ತಪ್ಪ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಟು ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್. ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕುವ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೇಮು, ಸೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಂಬರು. 3 ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕು. ಎಸ್, ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಯುವರ್ ನೇಮ್, ಸೆಕ್ಷನ್ and full registration number. Yes, please start ಮಾಡಿ.
ಸೊ ಇದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಸಾರಿ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಈಗ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಟು ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಮೀ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್, ಎನಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್.